السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو وسعت دینے کا عزم، دوستانہ تعلقات اقتصادی شراکت داری کی طرف گامزن ہیں۔ سی پیک نئے دور میں داخل ہو چکا، صنعتی ترقی، روزگار کی فراہمی، معدنیات، زراعت اور آئی ٹی کے شعبے ترجیح ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سنکیانگ یونیورسٹی میں خطاب۔ چین کے ساتھ تعلقات خارجہ پالیسی کا اہم جزو، دو طرفہ تعاون علاقائی امن اور ترقی کا ضامن۔ وزیر اعظم کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بولٹ بیورو کے مرکزی رکن معظم روئی سے گفتگو۔ کنجراب کے ذریعے تجارتی اور عوامی تعلقات کو مزید آسان بنانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا ثقافتی اور عوامی روابط کو مزید وسعت دینے پر بھی زور۔ وزیر اعظم کی چینی صنعت کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان کا بدترین اسرائیلی جارحیت فوری روکنے کا مطالبہ، عالمی برادری غزہ پر حملے روکنے میں کردار ادا کرے۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر جواب دہی ہونی چاہیے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ صہیونی سفاکیت بے لگام، فلسطینیوں پر بمباری جاری، شہداء کی مجموعی تعداد 4137 ہو گئی، 14,000 سے زائد زخمی، ہسپتال، سکول اور مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شمال سے جنوب تک کوئی بھی علاقہ بمباری سے محفوظ نہیں، غزہ میں ہر طرف تباہ شدہ عمارتیں، بڑی تعداد میں افراد ملبے تلے دب چکے۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا، امدادی سامان کی ترسیل کے لیے مصر کی طرف سے رفح کراسنگ کھلنے کا انتظار، بڑی تعداد میں امدادی ٹرک سرحد پر موجود۔ اسرائیل کو رکاوٹیں دور کرنا ہوگی، مصری وزیر خارجہ سامح شکری۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوٹریس کا رفح کراسنگ کا دورہ، اسرائیلی وزیر دفاع کی ایک بار پھر زمینی حملے کی دھمکی، صہیونی فوج جلد غزہ کے اندر ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سناک کا مصر کا دورہ، صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات، غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے امکانات پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں کامیابی کے کوئی آثار نہیں، صورتحال بدترین شکل اختیار کر سکتی ہے، اردنی وزیر خارجہ ایمن صفاتی۔ نہتے فلسطینیوں کی اموات پر پاکستانی قوم سراپا احتجاج، ملک بھر میں یوم شہدائے فلسطین منایا گیا۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، الجیریا، اردن سمیت متعدد ممالک میں صہیونی بربریت کے خلاف احتجاج، پیرس میں پابندی کے باوجود ہزاروں افراد ریپبلک اسکوائر پر جمع، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، غزہ پر اسرائیلی مظالم بند کرانے کا مطالبہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا اسلام آباد میں فلسطینی سفارت خانے کا دورہ، پاکستانی عوام کی طرف سے یکجہتی کا اظہار، فلسطینی سفیر احمد جواد ربی سے ملاقات۔ اسرائیل کے غیر انسانی مظالم بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے مترادف ہیں، صورتحال پر انسانی حقوق کے علمبرداروں کی خاموشی افسوسناک ہے، اسپیکر قومی اسمبلی۔ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے بڑا چیلنج جعلی خبریں ہیں۔
صحافیوں کو تربیت کی فراہمی کے لیے برطانیہ کے جدید میڈیا نصاب سے مدد لی جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی برطانوی ہائی کمیشن کی پولیٹیکل کاؤنسلر زوئی بیر سے گفتگو۔ نفرت انگیز بیانیے کے خاتمے، میڈیا کے شعبوں میں تعاون اور سیف ڈیجیٹل انوائرمنٹ پروگرام پر تبادلہ خیال۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار، انڈیکس میں 366 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 50,731 پر بند، ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید گراوٹ کا شکار۔ عام انتخابات کے انعقاد کا معاملہ، سپریم کورٹ میں کیس سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ 90 روز میں الیکشن سے متعلق درخواستوں کی سماعت 23 اکتوبر کو ہوگی۔ ملک بھر میں ایک ہی روز الیکشن کے انعقاد کی درخواست 24 اکتوبر کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عرفان سعادت خان کی بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کی سفارش، جسٹس عرفان سعادت خان بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی کل وطن واپسی، پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی استقبال کی تیاریاں جاری۔ محمد نواز شریف ملکی سیاست کا محور بن کر سامنے آئے ہیں، ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کا سفر نئے جذبے سے شروع کریں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر سے سری لنکن فوج کے کمانڈر کی ملاقات، پیشہ ورانہ امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، سری لنکن کمانڈر کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اقدامات کی تعریف، معزز مہمان کی جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری، پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر لکی مروت میں آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک، 1 گرفتار، اسلحہ گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، جامع مسجد سری نگر ایک بار پھر سیل، میر وائز عمر فاروق نظر بند، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کی اجازت نہ دی گئی۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا معاملہ، کینیڈا اور بھارت کے تعلقات میں بڑھتی کشیدگی، کینیڈا نے بھارت سے اپنے 41 سفارتکار واپس بلا لیے، چندی گڑھ سمیت کئی شہروں میں ویزا سروس بھی بند کرنے کا فیصلہ۔ آسٹریلوی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی تصدیق، کینیڈین حکومت کا موقف شواہد پر مبنی ہے، را کے ہاتھوں کینیڈین شہری کا قتل سنگین اقدام ہے، مائک برجس کا اے بی سی نیوز کو انٹرویو۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رکھیے گا۔
खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे निगरां वजीर आजम के कामयाब दौरे चीन की। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने चीन के साथ अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के कौमी आज़म का अयादा किया है। सिंगयांग यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स, माहिरीन तालीम और तलबा के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन, पायदार ताल्लुकात का आगाज है। गाजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आजम ने इसराइली बर्बरियत को फौरी रोकने का मुतालबा किया। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ तारीखी अहमियत की हामिल सिंकियांग यूनिवर्सिटी पहुंचे तो इदारे के सदर याओ कियांग और एकेडेमिया के अरकान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्कॉलर्स, माहिरीन तालीम और तलबा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपनी लाजवाल तस्वीराती शराकत दारी को मजीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा करता है। उन्होंने कहा कि सिंकियांग सिर्फ तिजारती और मवासलाती राहदारी नहीं बल्कि दो अजीम कौमों को जोड़ने का बाइस भी है। Xinjiang holds a special place in the hearts of Pakistanis as our neighboring region with long-standing cultural and historic linkages. It is not only a channel of trade and transportation, but also as a vital bridge that connects our two great nations. BRI के फ्लैगशिप मंसूबे चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के हवाले से वजीर आजम ने कहा कि सीपैक अपनी तामीर के नए दौर में दाखिल हो चुका है, जिसमें सनतों की तरक्की, रोजगार की फराहमी, मादनियात, ज़राअत और IT के शोबे तरजीहात में शामिल हैं। My visit is essentially about charting a new roadmap and envisioning a new future based on economic synergy and greater connectivity. The key element of Pakistan's vision for cooperation with Xinjiang include continued reaffirmation of Pakistan's principled position on Xinjiang and our unequivocal support to China on matters related to its core interest. गजा की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि फलस्तीनी शहरी आबादी पर इसराइल की जारी बर्बरियत की पाकिस्तान समेत हर मुहज़्ज़िब माशरा शदीद मुज़म्मत कर रहा है। I am saddened in an environment where the situation in Middle East, particularly with reference to Gaza, this act of barbarism has appalled everyone, including Pakistani nation, including Chinese nation, including other nations around the globe. We appeal and we will play our role to stop this barbaric act against the innocent Palestinian civilians. निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गजा में फलस्तीनी शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर अफसुर्दा हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया में बसने वाले मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के करोड़ों अफराद का मुतालबा है कि फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम का सिलसिला फौरी तौर पर रोका जाए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सिंगयांग यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का रिश्ता मुनफरद है जो एतमाद, भरोसे और बाहिमी एहतराम के रिश्तों पर इस्तवार है। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा सिंगयांग आकर जदीद तालीम हासिल करें। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सिंकियांग यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की और इस मौके पर अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा सिंकियांग आकर जदीद शोबों में तालीम हासिल करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का रिश्ता मुनफरिद है जो एतमाद और भरोसे और बाहमी एहतराम के रिश्तों पर इस्तवार है। You all have to operate tourists in Pakistan. 你们应该更有鼓励更多的中国游客去巴基斯坦。 Start your own business and bring more tourists to Pakistan. 对。 And bring Pakistani tourists to China. 也要坚持学习，把更多的中国游客带到巴基斯坦，也要把更多的巴基斯坦游客带回中国。 That should be the aim, to bring people more close. 这就是人文交流。 It's your national duty. Okay. Thank you, everyone. 谢谢大家。 तलबा ने वज़ीर आज़म के साथ ग्रुप फ़ोटो बनवाया, जिसके बाद वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सिंकियांग यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री म्यूज़ियम का दौरा किया और उनको सिंकियांग यूनिवर्सिटी की 99 साला तारीख पर ब्रीफिंग दी गई। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व और इलाकाई अमन व तरक्की का ज़ामिन है।
उर्मची में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलिट ब्यूरो के मरकजी रुकन और सिंगयांग यूर खुद मुख्तार इलाके की पार्टी सेक्रेटरी मासूम रोई से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सकाफती और अवामी रवाबित को मजीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र करते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए उनके अज़्म को सराहा। उन्होंने सिंगयांग और पाकिस्तान के हमसाया इलाकों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया। सिंगयांग का दौरा करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी मासूम रोई ने कहा कि मुतादिद शोबों में पाकिस्तान और सिंगयांग ताल्लुकात को वसअत देने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उन्होंने सिंगयांग की जानिब से पाकिस्तान में कारोबार और तिजारत के मौके तलाश करने और खुंजराब सोस्त बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए तिजारती और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद आसान बनाने के लिए आमादगी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीन के सिंगयांग यूर खुद मुख्तार इलाके के डिप्टी सेक्रेटरी और सिंगयांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर के CPC के सेक्रेटरी ली युफई ने उर्मची में मुलाकात की। पाकिस्तान के लिए चीनी अवाम की गर्मजोशी के जज्बात को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इक़्तिसादी तरक्की के लिए भरपूर हिमायत पर CPC की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बीजिंग में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत के मजबूत आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने सिंगयांग और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान सकाफती और तारीख़ी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया और CPEC के नुक्ता आगाज़ के तौर पर सिंगयांग की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने सिंगयांग और पाकिस्तान की पड़ोसी इलाकों के दरमियान तिजारत, रवाबित और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। डेप्यूटी पार्टी सेक्रेटरी ली युफई ने कहा कि चीन पाकिस्तान को एक अहम इक़्तिसादी शराकतदार समझता है और तिजारती रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सिंगयांग के शहर उर्मची में तारीखी यिंग हेंग ग्रैंड बाजार मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। वज़ीर आज़म ने मुल्क कौम और उम्मत मुसलमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस मौके पर गज़ा के मज़लूम अवाम के हक़ में उन्होंने खुसूसी दुआ भी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ने दौरे में बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तीसरे फोरम में शिरकत समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, चीनी और रूसी सदूर, कम्युनिस्ट पार्टी के अहदेदारान और दूसरे मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें की। कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत और बर्बरियत की। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली बमबारी जारी है। सेहूनी जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 4137 हो गई है, जबकि 14,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। इसराइल की जानिब से शदीद बमबारी में अस्पताल, स्कूल और मसाजिद को भी निशाना बनाया गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि तमाम अस्पतालों में अद्वियात का कोई ज़ख़ीरा मौजूद नहीं। सूरत हाल अबतर है। गजा के बाशिंदे आलूदा पानी पी रहे हैं। शुमाल से जनूब तक कोई भी इलाका इसराइली बमबारी से महफूज नहीं। आलमी इदारा सेहत के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि गजा के अस्पतालों में मौजूद लाशें गुंजाइश से बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि राफा क्रॉसिंग को ना खोलना दोहरी इंसानी तबाही लाएगा। गजा में हर तरफ मलबे का ढेर बने घरों, अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों के नीचे भी बड़ी तादाद में अफराद दब चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने ज़मीनी हमले की धमकी देते हुए कहा है कि सिहूनी फ़ौज जल्द गजा के अंदर होगी। मिस्र के मीडिया के मुताबिक गजा की पट्टी तक इमदाद पहुँचाने के लिए राफा क्रॉसिंग जल्द खोलने पर इत्तफाक हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस मिस्र में राफा क्रॉसिंग का दौरा करेंगे। काहिरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि खुद मुख्तार फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम के बगैर मसले का कोई हल मुमकिन नहीं। उन्होंने बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। अस्पताल, स्कूल या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतों पर हर तरह का हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामी शाकरी ने गजा में जल्द इमदादी सामान पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इमदाद की तरसील शुरू करने के लिए मनसूबा तैयार है, जिस पर इसराइल की जानिब से हायल रुकावटें हटाने के बाद अमल दरामद मुमकिन होगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा अहमद सफ़ादी ने खदशा ज़ाहिर किया है कि सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि कशीदगी कम करने की कोशिशों में कामयाबी के कोई आसार नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक सऊदी अरब के दौरे के बाद मिस्र पहुँचे और सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इमदाद की फराहमी के लिए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया।
اس سے پہلے انہوں نے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا جرم ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، الجیریا، اردن اور دوسرے ملکوں میں صہیونی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی حملے روکنے اور ہنگامی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پابندی کے باوجود ہزاروں افراد ریپبلکن اسکوائر پر جمع ہوئے اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس احتجاج کو دوسری جگہ منتقل کروانے میں ناکام رہی۔ قبلہ اول پر قابض فوج کی جانب سے فلسطین کے نہتے عوام پر بمباری اور اس کے نتیجے میں کم سن بچوں اور خواتین کی بڑے پیمانے پر اموات کے خلاف آج ملک بھر میں یوم شہدائے فلسطین منایا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ماد اوان۔ غزہ پھر جل رہا ہے۔ قبلہ اول کی حرمت پامال کرنے والی اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر فلسطین کے نہتے شہریوں اور بچوں و خواتین کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ جلتی ہوئی عمارتوں سے نکلنے والے شہداء کی تعداد ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج جمعے کے روز کو یوم شہدائے فلسطین کے طور پر منایا گیا۔ اسرائیل نے، انڈیا نے ہمیشہ مل کر ایک پوری دنیا میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اگر اسرائیل کو نہ روکا گیا تو یہ ایک جنگ جو ہے یہ عالمی جنگ کی صورتحال اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اور معصوم بچوں کو، خواتین کو، بچیوں کو جس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، پوری کیبنٹ ساتھ کھڑی ہے، تاجر برادری، کینٹ سٹی سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام کی بڑی تعداد نے ریلیوں میں شرکت کی۔ اسلام آباد میں مختلف مساجد اور کاروباری مراکز سے جلوس برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے شہدائے فلسطین کے احصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مسلم دنیا قبلہ اول پر غاصبانہ قبضے کے خلاف فلسطین کے عوام کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گی۔ حماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے شکار فلسطینی عوام کی مدد کے لیے پاکستان کی جانب سے عملی اقدام۔ پاکستان کی جانب سے خصوصی طیارہ 81 ٹن امدادی سامان لے کر مصر پہنچ گیا ہے۔ العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مصر میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے امدادی سامان کی پہلی کھیپ وصول کی اور اسے ہلال احمر مصر کے سپرد کیا۔ پاک فوج اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بھیجے گئے سامان میں موسم سرما کے لیے 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات شامل ہیں۔ یہ سامان غزہ میں فلسطینی ہلال احمر کے حوالے کیا جائے گا، جس سے متاثرین غزہ کو فوری ریلیف کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اسلام آباد میں فلسطینی سفارت خانے کا دورہ کیا اور پاکستانی عوام کی جانب سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ فلسطینی سفیر احمد جواد ربی سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے اسرائیل کے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال پر انسانی حقوق کے لمبرداروں کی خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے غیر انسانی مظالم بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے مترادف ہیں۔ پاکستانی عوام، پارلیمنٹ اور حکومت فلسطینی کاز کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ سری لنکا کی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل وی ایم لیانینج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات میں پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، دفاعی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سری لنکن آرمی چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ سری لنکا کے پاکستان اور اس کی مسلح افواج کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں، جس میں خاص طور پر دفاعی اور تربیتی تعاون کے شعبے شامل ہیں۔ اس سے پہلے جی ایچ کیو آمد پر سری لنکن آرمی کے کمانڈر نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سری لنکن آرمی چیف ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کل ہونے والی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔
लकी मरवत के इलाके से मोवांडा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर ऑपरेशन करते हुए 4 दहशत गर्दों को हलाक और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक और जख्मी दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाई और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान असलहा, आलात और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया। मकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेज के दहशत गर्दों के खिलाफ बरवक्त ऑपरेशन को सराहते हुए दहशत गर्दी की लानत के जड़ से खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया है। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले चारों बहादुर जवानों को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा में लांस नाइक तबस्सुम, सिपाही नईम, सिपाही अब्दुल हमीद और सिपाही फरमान अली शामिल थे। ISPR के मुताबिक ये कुर्बानियाँ मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर वजारत कानून इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। निजी चैनल्स के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले पर हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात और मुद्दत महदूद है। इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर का शिकार दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। निगरान हुकूमत भरपूर मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात जनवरी के आखिर में कराने हतमी तारीख तय होना बाकी है। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के लिए 54 दिन दिए जाएंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक हर शख्स को अपने दिफा का हक हासिल है। किसी की बेगुनाही और सजा का फैसला अदलिया ने करना है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि शिकायत और तनकीद करना जमहूरियत का हुस्न है। नवाज शरीफ अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। अमन व अमान का क़याम और सिक्योरिटी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTV और रियासती मीडिया तमाम सियासी जमातों को यकसा कवरेज दे रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ पूरी दुनिया का मसला है और इस पर काबू पाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर मिस जोइपेर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चैलेंज जाली खबरें हैं। सहाफ़ियों को तरबियत की फराहमी के लिए बरतानिया के जदीद मीडिया निसाब से मदद ली जाएगी। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात, नफरत अंगेज़ बयानिया के खात्मे, मीडिया के शोबों में ताउन के फ़रोग और UNDP के सेफ डिजिटल इन्वायरमेंट प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि UNDP के सेफ डिजिटल इन्वायरमेंट प्रोग्राम से गलत मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानिए की रोकथाम में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से ऑनलाइन स्पेस पर गलत और नफरत अंगेज़ बयानिए की निशानदेही करने वाले अहम सरकारी इदारों और एहलकारों की इस्तादाद कार में भी इजाफा होगा। मुलाकात में फिल्म और ड्रामा के शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। जो वादा था वही वादा है, अल्लाह के करम से इरादा है। इस बार का जज्बा देखो तो जज्बों से भी कितना ज्यादा है। गुर्बत को मिटा देगा फिर से, जुल्मत को झुका देगा फिर से, धरती को सजा देगा फिर से, हक वोट को देगा, दिन सब बदलेगा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो।
नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 50,731 पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन अपनी रिपोर्ट में। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी रहा और 100 इंडेक्स ने 50,000 की सतह को बरकरार रखा। डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के अलावा पाक ईरान गैस पाइपलाइन समेत चीन के साथ ऑयल रिफाइनरी के शोबे में मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत के समारात मुल्की मईशत पर पड़ रहे हैं और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो तेजी की रीजंस हैं उसमें पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज, उनकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, उनके पे आउट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पाकिस्तान के बेहतर होते हैं तो स्टॉक मार्केट कैन गो फर्दर न्यू हाइज बना सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 43 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 14 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। बाजारी हिस्से में 188 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 145 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 17 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। डॉलर की कीमत में कमी से मुल्क में मौजूदा मालियाती खसारे में कमी वाक़ हुई, जबकि अगस्त 2023 में 164 मिलियन डॉलर का खसारा था, जबकि माही सितंबर में मालियाती खसारे में 8 मिलियन डॉलर की कमी हुई, जिसके बाद मजमूई मालियाती खसारा 156 मिलियन डॉलर पर आ गया है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम से बैरूनी कर्जों की अदायगी में भी खातिर खा कमी हुई है। मरकजी बैंक की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि स्टेट बैंक के पास 7 अरब 71 करोड़ डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 19 करोड़ डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं और इस तरह 13 अक्टूबर 2023 तक स्टेट बैंक के ज़खायर में 66 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी के लिए हुकूमती तरजीहात और पॉलिसियों की वजह से करंट अकाउंट खसारे में नुमायां कमी आई है। मरकजी बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक सितंबर के दौरान करंट अकाउंट खसारा कम होकर 8 मिलियन डॉलर रह गया है। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा सितंबर में कम होकर 8 मिलियन डॉलर रहा। आदादशुमार के मुताबिक सितंबर के दौरान मुल्की दरामदात कम होकर 3 अरब 99 करोड़ डॉलर रही, जबकि रवां माली साल अगस्त के दौरान मुल्की बरामदात मामूली इजाफे के साथ 2 अरब 43 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुई। दूसरी जानिब वजारत खजाने की जानिब से जारी करदा इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर अगस्त और सितंबर के दौरान तरसीरात ज़र में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी के लिए हुकूमती तरजीहात के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर पर मौजूद दबाव कम होने में मदद मिलेगी। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस इरफान सादत खान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की है। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस इरफान सादत खान का नाम तजवीज़ करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की तमाम शराइत पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम हाई कोर्ट्स के मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबान में सीनियर तरीन आला किरदार के मालिक और इल्म तजर्बा रखते हैं। कमीशन के तमाम अरकान ने जस्टिस इरफान सादत खान की नामजदगी पर इत्तेफाक किया। जस्टिस इरफान सादत खान बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट फराइज अंजाम दे रहे हैं। इजलास के एजेंडे में हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार तय करने से मुतालिक मामले में कमीशन के अरकान को तजावीज़ पेश करने के लिए 27 अक्टूबर तक मजीद मोहलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 90 रोज में इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत 23 अक्टूबर को करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में यही बेंच मुल्क भर में एक ही रोज आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत 24 अक्टूबर को करेगा। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक अदालत उज़्मा में दरखास्तों की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच के दूसरे अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की नाज़रीन आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं। वोट के इंदराज में अब तक बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। तमाम अहल शहरी अपने और अपने अहल खाना के वोट के इंदराज को यकीनी बनाएं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 अक्टूबर को मुल्क भर में तमाम इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी वोट का इंदराज या मुंतकली नहीं हो सकेगी। तर्जुमान का कहना है कि अगर कवायफ में कोई गलती हो तो वो भी दुरुस्त की जा सकती है। मीनार पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून के कल के जलसे की भरपूर तैयारियां इस वक्त जारी हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। पार्टी रहनुमा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और हमजा शहबाज भी उनके हमरा थे। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ आज मुल्की सियासत का महवर बनकर सामने आए हैं। अवाम मुल्क से इंतशार की सियासत के खात्मे और खुशहाली के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। मरियम औरंगजेब पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से गुफ्तगू कर रही थीं। पूरे पाकिस्तान से ट्रेन्स रवाना हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान और AJK से कल काफिले रवाना हुए हैं और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पूरा पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ के कंपेटिटर्स हों, मुखालफीन हों, आज पाकिस्तान की सियासत का महवर मोहम्मद नवाज शरीफ है। और वो इसलिए क्योंकि 2017 में जब वो वजीर आजम थे, मुल्क में खुशहाली थी, CPEC था, बिजली के मंसूबे थे, मुल्क रोशन था, अमन था, तरक्की थी, नौजवान खुश था, एक गुड फील फैक्टर था। तो ये तमाम चीज़ों की वापसी इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को हो रही। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और बलूचिस्तान की पहली साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राहिला हमीद दुरानी ने कहा है कि पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से भी पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंच रही है। माशाल्लाह हमारे लीडर, सबसे पहले तो हम सब बहुत खुश हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और हकीकत में मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हम सब जो हैं, हमारी पार्टी के बहुत से मेल कारकुन जो हैं वो तो ऑलरेडी आज रेल से रवाना हो चुके हैं। बहुत से और लीडर्स पहुंच चुके हैं। हर कोई अपने अपने तौर पे जो भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए जितने भी कारकुन हैं वो ले जा रहा है, ताकि उन्हें वेलकम एक मिसाली वेलकम किया जाए पाकिस्तान की तारीख में कि वो हमारे जो लीडर हैं इतनी मुसीबतें काट के जो हैं इस वक्त वतन वापस आ रहे हैं। तो उसमें मैं भी इंशाल्लाह मेरी भी रवानगी है। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम लाहौर में होंगे सारे और अपने लीडर का वेलकम करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्की तरक्की के लिए इदारों का मजबूत होना ज़रूरी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्की दिफा और सलामती की ज़ामिन है। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। पेशावर में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि हमारी जमात मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मैदान में उतरी है और इस मकसद के लिए भरपूर सियासी जद्दोजहद की जाएगी। तफसील बता रहे हैं अदनान शाह। पेशावर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए PTI पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैन परवेज खटक ने कहा कि हमारा मकसद मुल्क और सूबे में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है, जिसके लिए हम रियासती इदारों के साथ मिलकर कोशिश करेंगे। रियासती इदारों के साथ जंग नहीं बल्कि इनको मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस सूबे में पहले भी अवाम की खिदमत भरपूर अंदाज में की है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। 3.5 साल में क्या हुआ? वही पुरानी, वही झूठे वादे, एक पर भी अमल नहीं। मैं काबिल कदर 3.5 में कोई काम नहीं दिखा सकता पाकिस्तान में कि हमारी तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में ये काम किया जो मुल्क के लिए बेहतर होगा, जिसमें अवाम को इंसाफ और खुशहाली मिलेगी। अफगान शहरियों के इनखला पर परवेज खटक ने कहा कि अफगानों की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। गैर कानूनी लोगों को रहने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि आज का हमारा इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि हम सब इस मुल्क और सूबे में अमन चाहते हैं और अमन और खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन के मसले पर खामोश नहीं रहना चाहिए। इस मौका पर दीगर मुकर्रिरीन ने फ़लस्तीन से मुतालिक बात करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम फ़लस्तीन भाइयों के साथ खड़े हैं। अदनान शाह, PTV न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि फ़लस्तीन में हस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं और मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। आलमी बिरादरी इन मज़ालिम का नोटिस ले। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी कौम और उम्मत मुसलमान फ़लस्तीन के मुसलमा पर मुत्तहिद है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि निगरां हुकूमत बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत के लिए कराची में MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से रैली और मुजाहिरा किया गया। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची में फ़लस्तीन यकजहती रैली मुनक़िद की गई।
ریلی میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہے اور اسرائیل کی بربریت اور جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ فلسطین کی عوام کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ملت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، انسانیت پر یقین رکھنے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان کے رہنماؤں مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار اور جمعیت علماء اسلام فیض سندھ کے جنرل سیکریٹری علامہ راشد سمرو اور مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ قبلہ اول پہلے بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے اور فلسطین کے معاملے میں ہم سب متحد ہیں۔ مقررین نے کہا کہ غزہ کے معصوم بچوں اور ماؤں ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں اور انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں فلسطین میں مسلمانوں کے قتل عام کو روکیں۔ ریلی میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ عام شہریوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر آج کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں عوام دل کھول کر احتیاط دیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین میں کھلی دہشت گردی کر رہا ہے اور بین الاقوامی برادری کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بہاڑی میں ہونے والے جلسے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں فلسطینیوں پر مظالم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ OIC اجلاس بلا کر مسلم ممالک اپنا مشترکہ لاہ عمل مرتب کریں۔ سراج الحق نے کہا کہ ووٹ کی طاقت سے جماعت اسلامی پاکستان کو خوشحال اسلامی ریاست بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی بڑی وجہ موروثی سیاست ہے۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف 11 دن باقی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان خاندانوں کے انخلاء کا سلسلہ 15ویں روز بھی جاری رہا۔ تورخم کسٹم حکام کے مطابق آج تورخم بارڈر پر غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانیوں کے 35 ٹرک تورخم سرحدی گزرگاہ پہنچ گئے۔ ہر ٹرک میں 2 سے 3 افغان خاندان موجود ہیں۔ واپس جانے والے افغان خاندانوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ تورخم کسٹم حکام کے مطابق اپنے ملک جانے والے افغان خاندانوں کی جانچ پڑتال اور قانونی کارروائی کے بعد افغانستان جانے کی اجازت دی جائے گی۔ افغان کمشنریٹ کے مطابق گزشتہ 12 روز میں تورخم سرحدی گزرگاہ سے 1100 سے زائد خاندان افغانستان جا چکے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مزید 1 دن کی بھی مہلت فراہم نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ افغان مہاجرین کے نام پر بھارت کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارتی حکومت دلی میں افغان سفارت خانے کی بندش اور افغان طلباء کے ویزے معطل کرنے کے بعد اب پاکستان میں افغان شہریوں سے متعلق پروپیگنڈا مہم چلانے میں سرگرم عمل ہے۔ بھارت میں 1980 سے لے کر اب تک محض چند ہزار افغانی رہائش پذیر ہیں، جبکہ پاکستان میں لاکھوں افغان خاندانوں نے دہائیوں تک رہائش اختیار کیے رکھی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بھارت میں ٹریننگ کے لیے موجود افغان کیڈٹس کا مستقبل تاریک ہے اور ان کا سٹیٹس کلیئر نہیں کیا جا سکا۔ بھارت نے پچھلے سال ہزاروں افغان طلباء کے اسکالرشپس کینسل کیے، جس سے ان کے مستقبل پر بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ پاکستان ہر سال کی طرح اس سال بھی افغان طلباء کے لیے ہزاروں اسکالرشپس فراہم کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارت میں مقیم افغان پناہ گزینوں میں سے محض 25% بچے اسکول جا سکتے ہیں اور صرف 20% افغان پناہ گزینوں کے پاس ذریعہ معاش موجود ہے۔ افغان شہریوں کے لیے پاکستان نے پچھلے کئی دہائیوں سے ہر طرح کے معاشی، رہائشی اور تعلیمی تعاون کو یقینی بنایا ہوا ہے، جس کے عالمی ادارے بھی معترف ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کی بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض انتظامیہ نے کشمیریوں کی مذہبی آزادی پر تازہ حملے میں آج ایک بار پھر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو سیل کر کے مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ KMS کے مطابق بھارتی پولیس نے مسلسل دوسرے جمعے کو جامع مسجد کے دروازے کو متقل کر دیا اور لوگوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ قابض انتظامیہ نے اقدام اس خوف کے پیش نظر کیا ہے کہ کہیں تاریخی مسجد میں نماز جمعہ کا اجتماع اسرائیل مخالف اور بھارت مخالف مظاہرے میں نہ تبدیل ہو جائے۔ قابض حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق اور ممتاز عالم دین آغا سید محمد ہادی کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ بھارتی حکام نے کل سینئر حریت رہنما آغا سید حسن الموسوی کو بڈگام میں ایک امام بارگاہ کے باہر اسرائیل مخالف مارچ کی قیادت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی مذہبی آزادی کے حق سمیت تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے پرامن حل میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ کشمیری دنیا
دنیا کے دیگر آزاد لوگوں کی طرح تمام حقوق اور آزادیوں سے استفادہ کر سکیں۔ دوسری جانب جموں کے علاقے کرن باغ میں لوگوں نے انتظامیہ کی طرف سے بجلی کے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے RS پورہ، استواڑی، چٹھا اور دیگر علاقوں میں گھنٹوں تک ٹریفک کو بھی معطل رکھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مودی کی بھارتی حکومت اور مقبوضہ علاقے میں اس کی کٹھ پتلی انتظامیہ اسمارٹ میٹرز کے ذریعے کشمیری عوام سے لوٹ مار کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ کھیلوں کی مزید خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں گوادر آف روڈ ریلی کے حوالے سے۔ گوادر آف روڈ ریلی 2023 کا رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تیسرے روز کوالیفائنگ راؤنڈ کا آغاز ہوا۔ 22 اکتوبر تک ہونے والی ریلی میں 11 غیر ملکی، 10 خواتین اور 80 مقامی ریسرز سمیت 200 سے زائد ریسرز شریک ہیں۔ ایونٹ میں پہلی بار گاڑیوں کے علاوہ موٹر بائکس کی 2 مختلف کیٹیگریز متعارف کرائی گئی ہیں۔ موٹر بائک ریس کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے رجسٹریشن کرائی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ریلی سے علاقے میں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا اور گوادر کا نام عالمی سطح پر نمایاں ہوگا۔ اس دفعہ انٹرنیشنل کلاس کا ریس ابھی ہو رہا ہے اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں، انہوں نے کافی ہمیں اسپانسر کی ہر چیز میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے گوادر کو ایک دفعہ پھر لائم لائٹ میں لے کر آ جائے گا۔ انٹرنیشنل اور لوکل میڈیا کی چونکہ یہاں کوریج بھی ہمیں موجود ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ گوادر میں ایران کے ریسرز آئے ہوئے ہیں، تقریباً 7 سے 11 ان کی انٹریز ہیں، اس کے اندر بگیز بھی ہیں، ان کے بائکرز بھی آئے ہیں اور دوسری جو ریسی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی لے کر آئے ہیں وہ اپنے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹس میں مزید 5 کرکٹرز کو شامل کر لیا ہے۔ سینٹرل کانٹریکٹس حاصل کرنے والے کرکٹرز کی تعداد اب 30 ہو گئی ہے۔ سینٹرل کانٹریکٹس میں شامل نئے کرکٹرز میں ابرار احمد اور نعمان علی کی سی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔